Dear students, in the video let us define what is least upper bound என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் define பண்ணுவோம். Okay, so let me recall. Let D be a subset of R. A real number M belongs to R. Okay, so actually I should write like this. A real number M is said to be an upper bound of D if in a condition அப்படினா let us recall that X is always less than or equal to capital M for all X belongs to capital T. So இப்படி இருந்தால் then we say that M is an upper bound of capital T. அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படினா உங்களுக்கு புரியணும்ங்கறதுக்காக let us give one small example. I'll take a real line. This is my D. I'll take this is my D. Dங்கிறது இதான் என்னுடைய செட். ஓகேங்களா, இதில் உள்ள எலிமெண்ட். And I'll take some real number, this M is a real number. And note that M இங்க இதில் எந்த பாயிண்ட் xங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் so this from the figure இந்த படத்துல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா x is always less than or equal to M for every, ஓகேங்களா, so for all x belongs to D. Therefore this fellow is an upper bound. Upper bound for D. D இனுடைய upper bound இந்த M. Okay, so this is the definition. Said to be an upper bound of D அப்படிங்கிறதுக்குள்ள definition. And now let me recall another definition called a subset D is said to be a subset D of R is said to be bounded above if there is M belongs to R. ஓகேங்களா, இல்லைனா D has an upper bound சொல்லலாம், இல்லைனா there is M belongs to R. Then I will write then it's bounded above if D has an upper bound. If D has at least has an upper bound. Okay, that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is how to be that there is M belongs to R such that X is less than or equal to M for all X belongs to D. So இப்படி ஒரு M என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரியான ஒரு M கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் then we say that D is bounded above. ஓகே, சரி, நான் நிறைய போன கிளாஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், எப்போ ஒரு நம்பர் அப்பர் பவுண்டுன்னு சொல்லுவோம், எப்போ அந்த நம்பர் அப்பர் பவுண்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, I'll explain with this small example. I'll take a small example, that is I'll take D which is equal to, உங்களுக்கு புரியுதுங்க, I'll take a closed interval 0, 2. ஓகேங்களா, so real lineல என்னுடைய இது 0, 1 and 2. so this is my number. ஓகேங்களா, this is my D. இதான் என்னுடைய D.
So clearly D is bounded above. Yeah, since we can write this x is less than or equal to 3 for all x belongs to D. கரெக்டா? ஏன்னா இது 1 இது 2 இந்த இடம் 3. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க எந்த பாயிண்ட் xன்னு எடுத்தாலும் this x is always less than or equal to 3, strictly less than 3, so you can write less than or equal to 3. Therefore that is 3 is an upper bound of D. சரி, இப்போ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, if 3 is an upper bound ஆக இருந்ததுன்னா இதை விட பெருசா இருக்கக்கூடிய எல்லாமே upper bound தான். So note that any m greater than or equal to 3 is also an upper bound of D. Okay. சரி, இங்கே ஒரு 4 நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன். 3.5 எல்லாமே இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை. இதை விட இந்த 3 விட பெருசா நீங்க எந்த இடத்துல mங்கிற எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் I may have this condition. I have this condition. This is less than or equal to m for every x belongs to D. ஏன்னா Dங்கிற எலிமெண்ட் யாரு? only with respect to this line. இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மட்டும்தான். ஓகே. சரி, இப்போ கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா, சார் 3 விட சிறுசா இதுக்கு வந்து அப்பர் பவுண்ட் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 விட பெருசா இந்த இடத்துல 2.5 இருக்கு பாருங்க. 2.5. அப்ப இந்த 2.5 இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். x is always less than or equal to 2.5 for every x belongs to D. கரெக்ட். சரி, 2.5 விட சிறுசா இருக்குமானா இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும் 2.125. ஓகேங்களா? ஸோ 2.25. ஸோ x is always less than or equal to 2.25. that is also it will true. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த 3 விட பெருசா இருக்கிற எல்லாமே அப்பர் பவுண்ட் தான். 3 விட சிறுசா இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அப்பர் பவுண்டா இருக்குமானா இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த this fellow இவன் அப்பர் பவுண்ட் கிடையாது. இது யாரு? 1.5. ஓகேங்களா? 1/2. this fellow is not an upper bound. 1.5. ஓகேங்களா? 1.5 is not upper bound. ஏன்? note that இந்த கதையில இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன். ஓகேங்களா? 1.5 is not an upper bound. Why? ஏன்னா இந்த படத்தை நான் அழகா கொஞ்சம் பெருசா வரைஞ்சிருப்பாங்க. இதுதான் 2. ஓகேங்களா? இது 0. இந்த இடம் 1 and this is my 1.5. This fellow is not an upper bound because what? இவனை விடவும் பெருசா D ல ஒருத்தர் இருக்கா இந்த fellow. ஓகேங்களா? You can take this is 1.75. okay, so this is not because 1.75 ங்கிற எலிமெண்ட் எதுல இருக்கு? D ல இருக்கு. but என்னது? this 1.5 which is less than 1.75 இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை. ஓகேங்களா? இது ஃபெயிலியர் ஆயிருது. ஓகேங்களா? so therefore this 1.5 is not an upper bound. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா, இந்த செட்ல இது 0, இது 2. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல 3 இருக்குன்னா 3க்கு தாண்டி இருக்கக்கூடிய எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் தட் இஸ் அன் அப்பர் பவுண்ட். 3 அப்பர் பவுண்டா இருந்ததுன்னா 3 விட பெருசா இருக்கிற எல்லாமே அப்பர் பவுண்ட். 3 விட சிறுசா இருக்கிறதெல்லாம் அப்பர் பவுண்டாக இருக்குமா அப்படின்னா தெரியாது, சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? அது அப்பர் பவுண்டாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா அப்பர் பவுண்டு இல்லாமல் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this is an upper bound, this is an upper bound, this is an upper bound, இதெல்லாம் அப்பர் பவுண்ட். ஓகேங்களா? பட் இந்த ரெண்டை விட கம்மியா நீங்க ஏதாவது எழுதுறீங்கன்னா, ஸோ எனி u, ஓகேங்களா, which is strictly less than 2 is not an upper bound. ஓகேங்களா? அஃப்கோர்ஸ் நான் இது 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா பாசிட்டிவ். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு u அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த இடம் சப்போஸ் இது u ஆக இருந்தது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இந்த இடத்துல யார் எழுதலாம்? இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் இருப்போம். இவன் யாரு? uக்கும் 2க்கும் நடுவில் உள்ள பாயிண்ட். அப்போ
u plus 2 by 2 இதுக்கப்புறங்க அவன் இந்த இடத்துல இருப்பான். ஓகேங்களா? This fellow belongs to D, but எனக்கு என்ன தெரியும், u which is always less than u plus 2 by 2 இது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் fellow will be exceeding your u, u-ஓட பெருசாயிருவான். therefore this fellow is not an upper bound. ஓகே, அப்போ மூணுங்கிறது அப்பர் பவுண்டு, மூணுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் அப்பர் பவுண்டு, மூணுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அப்பர் பவுண்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்பர் பவுண்டாக இருக்கலாம், இல்லாமலும் போகலாம். அப்ப இதுல இருக்கிறதுலே சின்ன அப்பர் பவுண்ட் யாரு அப்படின்னு நான் செக் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? இப்போ 3 அப்பர் பவுண்டு, இப்போ 2.5 அப்பர் பவுண்டு, ஓகேங்களா? 2.25 இதெல்லாம் அப்பர் பவுண்டு. அப்ப இருக்கிறதுலே சின்ன அப்பர் பவுண்ட் யாருன்னா இந்த ரெண்டு தான். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் த fellow having some special quality. ஓகே, அது என்ன குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்க்க போறோம். ஸோ definition let D subset of R be a set which is bounded above a real number u belongs to R is said to be a least upper bound, said to be the least upper bound of D if it satisfies. ஓகேங்களா? if it satisfies என்ன condition satisfy பண்ணுது? number 1, u is an upper bound of D. முதல்ல இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்க. முதல்ல டின்னு ஒரு செட் இருக்கு, அது பவுண்டட் ஆகும். அப்போ அதுக்கு நிறைய அப்பர் பவுண்ட் இருக்கும், அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. நான் என்ன பண்ணுறேன், யூன்னு ஒரு நம்பர், நீங்கள் இந்த யூங்கிற நம்பரை இப்படி வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம படத்தில் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் இது 0, இது 2. ஓகேங்களா? இந்த யூங்கிறது 2 தான், இவன் தான் யூன்னு வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? இவன் தான் இருக்கிறதுலே சின்ன அப்பர் பவுண்ட். பாருங்க, x is less than or equal to 2 for every x belongs to D. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தா அப்படின்னு அர்த்தம், 2 is an upper bound. அதான் எங்களுக்கு u must be an upper bound of D. that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, x must be less than or equal to u for all x belongs to D. இது முதல் கண்டிஷன். ஓகே, the second point என்னது அப்படின்னா, இந்த u-வை விட சிறுசா நீங்க ஒரு எலமெண்ட் v அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் அப்பர் பவுண்டாக இருக்க முடியாது. ஓகேங்களா? அது எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா, if v which is strictly less than u, then v is not an upper bound of D. D இனுடைய அப்பர் பவுண்டாக இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் படிச்சிருக்கோம், நெகேஷன். அப்பர் பவுண்ட் என்னது, அப்பர் பவுண்ட் இல்லைன்னா என்ன அப்படின்னா சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? நெகேஷன் என்னது, that is if v is strictly less than u, then there exists x v belongs to D. இந்த என்ன சஃபிக்ஸ் v ல என்ன அப்படிங்கிறது போன லெக்சர்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? x suffix v belongs to D such that என்ன எழுதிக்கலாம், this v is not an upper bound. அப்போ v which is strictly less than x suffix v. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா then u is an upper bound. ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இந்த கதையில இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள், அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கதை சொல்லிட்டு இருந்தோம், எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியான எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்கு, let D which is equal to closed interval 0,2 எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, then we have shown that இப்போ நான் என்ன பண்றேன், 3 is an upper bound. 3 is
an upper bound of D. D இனுடைய upper bound ஆக இருக்கு. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? 2 is the least upper bound. Least upper bound of D. ஓகேங்களா? இது எப்படி சொல்ல போறேன்? இதான் 2 proof. ஓகேங்களா? So I'll call it be claim. இதான் நான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். ப்ரூஃப் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? So point number 1. Note that x is less than or equal to 2 for all x belongs to T. கரெக்ட் தானே? ஏன்னா 0,2 இந்த இன்டர்வல்ல 0 இது 2 இந்த இன்டர்வல்ல நீங்க எந்த புள்ளி எடுத்தாலும் that value is always less than or equal to 2. 2 ஓட கம்மியா இருக்கும். So that is 2 is an upper bound. 2 is an upper bound. Okay. சரி, இப்போ அடுத்தது suppose ரெண்டாவது. ஓகேங்களா? let v which is strictly less than 2. ஓகேங்களா? v வந்து strictly less than 2 ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேயா? சரி, நமங்க 2னா v வந்து strictly less than 2னா 2 தவிர இந்த பக்கத்துல, ஓகேங்களா? இந்த 2 தவிர மீதி எல்லாம் இந்த இடத்துல எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? v வந்து you may take v equal to -2000 எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப தள்ளி போயிடும். அப்போ கண்டிப்பா ஜீரோவும் அது பெருசாக தான் இருக்கும். 0 if it is a negative, v வந்து நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா you can take a 0 itself. ஓகேங்களா? எப்படிதான் புரியலையா? if v is strictly less than 0 ஆக இருந்ததுன்னா நான் என்ன எடுத்துக்கலாம்? இந்த 0வே இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. if v நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா then immediately நாங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா 0 belongs to D and v is strictly less than 0. This implies v is not an upper bound. கரெக்டா? அப்போ மேக்ஸிமம் v வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும்போது தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ I'll take it to be like this. ஓகேங்களா? v is greater than or equal to c2 விட கம்மியா v எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா this is not an upper bound ன்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? note that then v plus 2 divided by 2. ஓகேங்களா? v யும் 2வையும் கூட்டி ரெண்டால வகுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மிட் பாயிண்ட். இது 2 இந்த இடத்துல v இருக்குன்னு வச்சுக்கணும். அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால வகுக்கிற எலமெண்ட் யாரு? v plus 2 by 2. v by 2 plus 1 அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேயா? இது எதுல இருக்கும்? d ல இருக்கும். கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா 2ஓட கம்மியா இருக்கணுங்களா? இந்த இடத்துல 0ல இருந்து. ஸோ கண்டிப்பாக d ல இருக்கும். பட் v must be strictly less than this value. ஓகேங்களா? இது v plus 2 by 2. இது ஏன்? why? அதுக்கு காரணம் சொன்னோம்ல. இது ஏன் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணது அப்படிங்கிறது ஒருவேளை. ஓகேங்களா? இதுக்கு ரீசன் சொல்றேன். suppose v which is greater than or equal to v plus 2 by 2 ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. then this implies that இதுல இருந்து என்ன நடக்கும் பாருங்க? 2v is greater than or equal to 2v which is greater than or equal to v plus 2. so this implies இந்த v இங்க கழிச்சிடலாமா? அப்போ 2v minus v which is greater than or equal to 2. so this implies that v which is greater than or equal to 2. ஓகேயா? ஆனா நமக்கு v வந்து எப்படி எடுத்துருக்கோம்? நம்ம which is strictly less than 2 ன்னு எடுத்துருக்கோம். ஓகே? therefore இந்த இதுல இருந்து என்ன தப்பு? இது ஏதோ தப்பு. hence this must imply this is a contradiction. ஓகேங்களா? contradiction. so this implies that v must be strictly less than v plus 2 by 2. okay? therefore எனக்கு இப்படி கிடைச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? so this implies that v is not an upper bound of D. D னுடைய upper bound இல்ல. ஓகேங்களா? அப்போ 2 is an upper bound. 2 விட கம்மியா இருக்கிற எதுவுமே upper bound இல்ல அப்படின்னா this implies that 2 is the least upper bound. Bound of D. Okay? So சும்மா குட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். ஓகே?
and you do it yourself. இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். Will do. Okay, no problem. So I'll recall that D is a subset. D is a subset of R, okay, which is bounded above. Okay, a real number U is said to be the least upper bound of D if notation மாத்திருக்கேன் ஓகேங்களா. least upper boundங்கிறத நான் notation எழுதிருக்கேன். least upper bound of D if number 1 என்னது U must be an upper bound, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is x is less than or equal to U for every x belongs to D. number 2 வந்து என்னது U விட சிறுசா இருக்கக்கூடிய யாரும் அப்பர் பவுண்டா இருக்க முடியாது. if V which is strictly less than U, then V is not an upper bound. Okay, அதுக்கு என்ன அர்த்தம், that is if V which is strictly less than U ஆக இருந்தனா then there exists, ஓகேங்களா, இது சிம்பிள் நான் இப்படி எழுதுறேன், then there is U that is x suffix V belongs to D such that, இப்படி போட்டா such that அர்த்தம், ஓகேங்களா, such that this V which is strictly less than x suffix V. okay, இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் satisfy பண்ணிச்சு அப்படின்னா then we say that U is a least upper bound, supremum எல்லாம் ஒண்ணுதான். but anyhow we will write this. இந்த நோட்டேஷன்ல நம்ம எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா we write denote it by அப்படின்னா U which is equal to least upper bound of D இப்படியும் சொல்லலாம், or equivalently supremum of D இப்படியும் சொல்லலாம், ஓகேங்களா. but anyhow we will restrict with this notation, ஓகேங்களா. சரி, இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் you can easily formulate for lower bound and greatest lower bound. இதை நீங்களே பண்ணுங்க, ஓகேங்களா. ஸோ நாங்கள் டெஃபினேஷன் நான் எழுதிடுறேன், இது என்னவாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்களே யூ திங்க் இட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ எழுதுறேன். ஸோ டெஃபினேஷன் okay, you do it yourself homework. okay, so I'll stop here and I expect all of you should complete this work. okay, greatest lower bound என்ன அப்படிங்கறத நீங்க டிஃபைன் பண்ணுங்க. அந்த செட் வந்து என்னவா இருக்கணும், பவுண்டட் விலவாக இருக்கணும். ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன் U அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து கிரேட்டஸ்ட் லோயர் பவுண்டாக இருக்கணும்னா முதல்ல அது லோயர் பவுண்டாக இருக்கணும். லோயர் பவுண்ட்லேயே இருக்கிற லோயர் பவுண்ட்லேயே அது பெருசாக இருக்கணும். ஓகேங்களா, நீங்கள் இதை திங்க் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா we will do it in the next class. okay, thank you.